जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, चालो बाळको आगळ वधी चेप्टर नंबर 2 नी अंदर स्वाध्यायना दाखलानी अंदर। तो चेप्टर नंबर 2 नी अंदर स्वाध्यायना पहला दाखलानी मित्रों रकम पर ध्यानथी वाँचो। तमने रकमनी अंदर शुं कीधेलुं ए जोवो निरांते वाँचो। 2 विद्युतभार मित्रों लेवाना कीधेला। एक विद्युतभार Q1 आप्यो है, एनु मूल्य आप्युं है 5 × 10⁸ कूलम। तो Q1 आपेलो है 5 × 10⁻8 कूलम। बीजो विद्युतभार तमने रकम में आपेलो है -3 × 10⁻8 कूलम। आ बने विद्युतभारों ने एक बीजाथी 16 सेंटीमीटर अंतरे राखेला है। तो अंतर R बराबर 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मित्रों मीटर में वही जाए तो 16 × 10⁻2 मीटर। प्रश्न एने एवो पूछो है कि आ बने विद्युतभारों ने एक बीजाथी 16 सेंटीमीटर अंतरे राखी तो क्या बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मूल्य शून्य थाय। तो पहला तो एक काम करें, आकृति बनावी आपणे केवी रीते थाय ध्यानथी जोईजो। धारो के हूँ एम कहूँ अहींया Q1 विद्युतभार है, आनाथी थोड़ा दूरना अंतरे अहींया कोई एक Q2 विद्युतभार आवेलो है। अहींया Q1 विद्युतभार है, अहींया Q2 विद्युतभार आवेलो है। आ बने विद्युतभारों ने एक बीजाथी 16 सेंटीमीटर अंतरे राखेला है, बराबर ने। सारू, आपणे विद्युत स्थितिमान मेळववुं है क्या बिंदु है तो आपणे आवी धारणा करी आ एक ए 2 विद्युतभारों ने जोड़ती रेखानी अक्ष ज कहेवाय, आई कहेवाय। तो बाळको आपणे आवी धारणा करी शकी कि आ 3 बिंदु ए विद्युत स्थितिमान शून्य होय। आपणे आवी धारणा करी, एक अहींया बिंदु लઉં P, अहींया लઉં R અને અહીંયા લઉં S बिंदु। पहला समझो, खास MCQ में काम आवशे। आ 3 मांथी गमे एक बिंदु ए विद्युत स्थितिमान शून्य होई शके। आपणे विचार याद करो तो चेप्टर नंबर 1, चेप्टर 1 अंदर तमे एवुं भण्या था, जो 2 विद्युतभारो सजातीय होय, सजातीय एटले का 2 धन का 2 ऋण, जो 2 विद्युतभारो सजातीय होय तो विद्युत क्षेत्र बने विद्युतभारों ने जोड़ती रेखाना अंदरना भाग में आवे। अहीं अंदर अहीं गमे अंदर विद्युत क्षेत्र 0 थाय। जोईजो हूँ पहला विद्युत क्षेत्रनुं समजावुं, पछी आपणे विद्युत स्थितिमान में जाए। जो 2 विद्युतभारो सजातीय होय, सजातीय एटले का 2 धन होय का 2 ऋण होय तो विद्युत क्षेत्रनी अंदर गमे 0 थाय, बहार क्यांय 0 थाय नहीं। जो बने विद्युतभारो विजातीय होय, एक धन होय अने एक ऋण होय तो विद्युत क्षेत्र जेते अक्षना बहारना बिंदुए शून्य थाय। कांया शून्य थाय, कांया थाय विद्युत क्षेत्र हो। आपणे अहींया बाळको विद्युत स्थितिमाननी चर्चा करी है। जो बने विद्युतभारो सजातीय होय तो विद्युत स्थितिमान जेते अक्ष उपरना एक पण बिंदुए शून्य थशे नहीं। अनंत अंतरे ज विद्युत स्थितिमान शून्य होय। क्यारे? जो 2 विद्युतभारो केवा होय तो सजातीय। पण आपणे अहींया रकममां एक धन आप्यो है अने एक ऋण आप्यो है, एनो मतलब एवो कि विजातीय विद्युतभारो है तो विद्युत स्थितिमान क्यां शून्य थाय। तो आपणे 2 धारणा करी, आ बने विद्युतभारोनी वच्चे गमे आ विद्युत स्थितिमान शून्य होय। वच्चे एटले हूँ एम नथी कहेतो मध्य बिंदु होय, गमे होई शके शून्य। का क्या होई सके
કે જ્યાં વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય ઓછું હોય ને ત્યાં મૂલ્ય બોલવું તો અહીંયા Q1 રાખ્યો હોય ને આ Q2 અહીંયા રાખ્યો હોય. Q2 એટલે કેટલો હોય તો કે -3, માનકમાં જવા દો તો +3. આ બેમાંથી નાનું કોણ થયું તો કે Q2 વિદ્યુતભારની નજીક ગમી એ જે તે અક્ષ ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું થશે? શૂન્ય. આ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમારા બે બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું મળશે? શૂન્ય. તો એક કામ કરી આ Q1 વિદ્યુતભારથી આ r અંતર છે એ ધારો કે x જેટલા અંતરે. કેટલા અંતરે? x. તો આ Q2 થી અંતર આ Q2 થી r બિંદુનું અંતર કેટલું થશે તો કે 16 - x. આખું 16 એમાંથી x બાદ કરો તો આટલું થશે. તો પેલી પ્રથમ શક્યતા વિશેની ચર્ચા કરી. પ્રથમ શક્યતા શું થશે? હાલો હવે તમને ખ્યાલ આવે. બંને વિદ્યુતભારો આ r બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય છે તો બંને વિદ્યુતભારોના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો કરો સરવાળો. તો આ રીતે લખું v એટલે પ્રથમ શક્યતામાં આપણે આવું લખી ધારણા કરી Q1 વિદ્યુતભારથી x અંતરે આવેલા r બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે. ઓકે, અંતર ધારેલું આપણે x. તો આ રીતે લખશો VR બરાબર V1 પ્લસ V2. VR બરાબર V1 પ્લસ V2. અહીંયા તો 0 જ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો આ 0 બરાબર V1 પ્લસ V2. ફાવે ને? આ V2 ના બાજુ લઈ આવો તો કેવું થઈ જાય? માઇનસ. તો આમ લખાય V1 બરાબર -V2. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર બધાને આવડે જ છે કે Q1 અંતર મિત્રો કેટલું લઈશું? અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર કેટલું છે? x. તો x બરાબર -k અને અહીંયા વિદ્યુતભાર કેટલો હોય? -Q2. ભૂલ્યા વગર. અંતર કેટલું હોય અહીંથી અહીંયા સુધીનું? 16 - x. ફાવે ને? સારું, હાલો કે Q1 એમણે છેદમાં x એમણે બરાબર આ માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જાય? પ્લસ. તો કે Q2 અપોન 16 - x. ઓકે, ગુડ. જો બાળકો બે બાજુથી કે કેન્સલ થઈ જશે. બે બાજુથી કે શું થઈ ગયા? કેન્સલ. તો શું હોય તું? Q1 ના છેદમાં x બરાબર Q2 ના છેદમાં 16 - x. Q1 કેટલો આપેલો હોય? જો 5 × 10 - 8. આ તો એટલો x જ. Q2 કેટલો હોય જોવો જોઈએ. Q2 હવે એ જોઈજો માઇનસ માઇનસ આપણે પ્લસ કરી નાખાય. માઇનસ એટલે અહીંયા ભૂલ ના કરતા. આટલો 3 × 10 - 8. ફાવે બધાને? ઓકે. અને છેદમાં 16 - x. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ Q2 કેવો હતો? ઋણ. એટલે માઇનસ માઇનસ આપણે પ્લસ કર્યો હોય એટલે અહીંયા નકર ભૂલ ના કરતા. Q2 અહીંયા વળી લખતા નહીં, માઇનસ તો. બે બાજુ તે 10 - 8 કેન્સલ થઈ જાય. અહીંયા આવું જ છે 5 / x બરાબર 3 / 16 - x. ક્રોસ ગુણાકાર 16 × 50 = 80. નિશાની માઇનસ, અહીંયા 5x બરાબર અહીંયા જશે એટલે 3x. -5x ઓલી બાજુ જાય એટલે +5x એટલે કુલ કેટલા થઈ જાય? 8x. 8 અહીંયા છેદમાં આવી ગયા તો x બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર આવ્યું? 10 સેન્ટીમીટર.
हाँ के ना तो कि Q1 थी आ अंतर આપણે ધારેલું હતું x અંતરે અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન ધારો કે 0 મળે આપણો આન્સર આવો આવશે Q1 થી 10 સેન્ટીમીટરના અંતરે અને Q2 થી Q2 એટલે આ કેટલું હતું 16 x કેટલું આવ્યું 10 16 માંથી 10 બાદ કરો એટલે કેટલું આવશે 6 Q2 થી 6 સેન્ટીમીટરના અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે ઓકે તો પહેલી શક્યતા પૂરી સમજાય ને બધાને હાવ સિમ્પલ વસ્તુ એ પણ દાખલો પરીક્ષા માટે મહત્વનો સારું હાલો હવે બીજી શક્યતા આપણે અહીંયા હતી S બિંદુએ તો બીજી શક્યતા લઈ બીજી શક્યતા હવે એમાં આવું વિચારી સમજો શું તો કે આ Q1 થી આ અંતર ધારો કે બાળકો y જેટલું હોય y જેટલા અંતરે આપણે અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે Q1 થી કેટલા અંતરે y તો Q2 થી આ અંતર કેટલું થશે Q2 થી અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર કેટલું હોય y જેટલું હોય તો ઓલું અંતર કેટલું થશે તમને ખ્યાલ આવે તો આટલું લખાય આખું આ y આ કેટલું હોય 16 તો તમને ખ્યાલ આવતો હોય તો અહીંયા કેટલું આવશે y-16 Q1 થી y અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય તો Q2 થી કેટલું આવશે y-16 આખું y આ 16 તો y માંથી એટલું બાદ કરો એટલે અહીંયા મળશે તો બીજી શક્યતા આપણે આ લખી Q1 થી y અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે Q1 થી y અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન S બિંદુ પાસે શૂન્ય મળે છે ઓકે હાવ સિમ્પલ વસ્તુ અહીં S બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું મળે શૂન્ય તો વળી પાછું બાળકો આ જ રીતે કરશે શું તો કે VS બરાબર હાલો બોલજો V1 પ્લસ V2 અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું હોય 0 તો 0 બરાબર V1 પ્લસ V2 એક આ બાજુ આવી જાય એટલે કેવું થઈ જાય માઇનસ તો V1 બરાબર માઇનસ V2 વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર બોલો જોઈએ કે Q1 હવે અંતર કેટલું આવશે અહીંયા y બરાબર માઇનસ કે Q2 અને અહીંયા અંતર કેટલું આવશે y માઇનસ કેટલું આવશે 16 y માઇનસ કેટલું આવશે 16 ઓકે બે બાજુથી કે શું થઈ ગયા કેન્સલ Q1 વિદ્યુત ભાર તમને રકમમાં કેટલું આપ્યો જોવો જોઈએ 5 × 10⁻8 આ y હતો એમણમ બરાબર આ માઇનસ Q2 કેટલો આપ્યો હોય -3 × 10⁻8 અને આ હતું એમણમ y-16 આ 10⁻8 અહીંયા 10⁻8 કેવું થઈ જાય કેન્સલ તો અહીંયા શું વધ્યું 5/y અહીંયા શું વધ્યું 3/y માઇનસ કેટલા એવા 16 હાલોની જેમ ક્રોસ ગુણાકાર કરો જો અહીંયા 5y બરાબર ને નિશાની કેવી -16 × 80 બરાબર અહીંયા કેટલા એવા 3y ફાવે આવું બધાને આ +3y આ બાજુ આવે તો કેવા થઈ જાય -3y તો 5y -3y -80 ઓલી બાજુ જાય તો પ્લસ સાદુરૂપ આપો તો અહીંયા કેટલા એવા 2y બરાબર 80 તો y બરાબર કેટલા એવા 40 ભૂલા વગર સેન્ટીમીટર તો આનો મતલબ એવો થયો ને Q1 થી 40 સેન્ટીમીટર અંતરે
પણ ભૂલ ના કરતા જોઈજો Q1 થી 40 સેન્ટીમીટર અંતરે, આ 40 સેન્ટીમીટર અંતરે અહીંયા આપણા વાય અંતર ધાર્યું હતું ને, 40 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું મળે? 0. અહીંયા તમારે એવું લખવું પડે Q1 થી 40 સેન્ટીમીટર અંતરે બી તરફ, એટલે કે આ બે બિંદુ ધાર લીધા, એ બિંદુ ને આ બી બિંદુ. નકર 40 સેન્ટીમીટર તો આ બાજુએ થાય ને આ બાજુએ થઈ શકે. હા ને, ઓલી બાજુએ થાય, જમણી બાજુ 40 સેન્ટીમીટર થાય ને ડાબી બાજુ 40 સેન્ટીમીટર થાય. એટલે ખાસ અહીં લખવાનું Q1 થી 40 સેન્ટીમીટર અંતરે બી તરફ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે અને Q2 થી હવે એ કેટલું અંતર થશે જોવો જોઈએ. વાય કેટલા મળ્યા? 40. 40માં તમારે કેટલા બાદ કરી નાખવાના? 16. એટલે ખાસ Q2 થી 24 સેન્ટીમીટર અંતરે બીની બહારની તરફ, જોઈજો આ લખવું જરૂરી, બીની બહારની તરફ સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે. ઓકે, તો અહીંયા 3 અથવા 4 માર્કનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય પૂરો. જુઓ, બોર્ડવર્ક નિરાતે જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટે પાડી લેજો. તમારા દાખલા જે બોર્ડમાં ગણાવે આ જ પ્રમાણે તમારે ફેરબુકની અંદર લખવાના બધા, બરાબર? તો ખ્યાલ આવ્યો આખી વસ્તુ કે કયા બિંદુએ મેં જો અહીંયા જે વસ્તુ કીધી ખાસ રાખજો, કેમ કે Q2 થી 24 સેન્ટીમીટર અંતરે બીની બહારની તરફ આવું લખવું પડે ને, કે Q2 થી 24 સેન્ટીમીટર અંતરે એટલે તો આમય થઈ શકે આ બાજુ. એટલે તમારે ચોખ્ખોટ કરવાની, Q2 થી બીની બહારની તરફ એટલે આ થઈ, આ અંદરની તરફ થઈ. ખ્યાલ આવે બધાને? ઓકે, તો આ દાખલાની અંદર MCQ પ્રકારના જે આપણે જોઈ, બરાબર, ગુજસેટ અને નીટમાં પૂછાયેલા, તો બે કન્સેપ્ટ ખાસ મગજમાં રાખજો કે જો બંને વિદ્યુતભારો સજાતીય હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરીને તો બંને સજાતીય હોય ને તો અંદરના બંને વિદ્યુતભારોની જોડતી રેખાના અંદરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થાય. જો બંને વિદ્યુતભારો વિજાતીય હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોઈ દી આની અંદર 0 નહીં થાય, કાં ડાબી બાજુ કાં જમણી બાજુ, જે તે અક્ષ ઉપર. વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરી તો જો બંને વિદ્યુતભારો સજાતીય હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ક્યારેય શૂન્ય નહીં થાય. હા, એક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય થશે અનંત અંતરે. પણ જો બંને વિદ્યુતભારો વિજાતીય હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે તમે 3 શક્યતા વિચારી, કાં અંદરના ભાગમાં, કાં જે તે અક્ષની જમણી બાજુ, કાં જે તે અક્ષની ડાબી બાજુ. એમાં અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 થાય એ ખ્યાલ આવ્યો, પણ બહારના ભાગમાં ક્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 થાય? જ્યાં વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેવું હોય ત્યાં નાનું. ઓકે, સારું, વાળો આટલું કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. ઓકે, હવે જો એના જેવો જ એક ઉદાહરણનો દાખલો હે, ઉદાહરણ નંબર 2. ઉપર રકમ ધ્યાનથી વાંચજો. આ ઉદાહરણ બીજું છે એ આપણે હમણાં સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો જે ગણ્યો એના જેવો જ આ હોમવર્કમાં તમે કરી શકો. મેં ઓલો ગણાવ્યો, તમને આવડે એટલે આ આવડે. હવે આની અંદર એમ જ છે, બે વિદ્યુતભાર તમને આપી દીધા. એક વિદ્યુતભાર આપ્યો એ Q1 3 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ. બીજો વિદ્યુતભાર તમને આપી દીધો -2 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ, -2 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ. આ બંને વિદ્યુતભારોને એકબીજાથી 15 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલા છે. સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં જવું હોય તો 15 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર. તો હવે આ તમને ખ્યાલ જ છે, હમણાં બધી ચર્ચા આપણે કરી એ જ વસ્તુ કરવાની. પ્રશ્ન એવો હોય કયા બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય શૂન્ય મળે. અહીંયા જોવો જોઈએ, ગયા હમણાં આપણે દાખલો ગણ્યો બોલો એની જેમ એક ધન અને એક ઋણ વિજાતીય. તો હવે તમને આ દાખલો અત્યારે તમે હું ગણું મારી સાથે તમે મોઢે ગણી શકો. શું? તો કે બે વિદ્યુતભાર સાહેબ ધ્યાનમાં લ્યો, એક Q1 એક Q2.
आ बने विद्युत भारों ने एकबीजाथी 15 सेंटीमीटरना अंतरे राखेला है। तो हवे धारणा में तमने ख्याल आवशे के अहींया विद्युत स्थितिमान शून्य मळशे। धारो के आ बिंदु ए अने आर कही दऊं अने का तमने ख्याल आवे तो अहींया एक बिंदु धारी लऊं एस, केम के आ बेमांथी मूल्य जोवो जोईए 2 Q2 एटला नानुं, तो अहींया क्यांक विद्युत स्थितिमान शून्य मळे। हमणां ज आपणे चर्चा करी, हाँ ने। तो Q1 थी आर નું अंतर है धारो के x जेटલું अंतर है, तो आ अंतर केटલું थशे तो के 15 माइनस x। तो हालो पहली धारणा विषे लखो, प्रथम शक्यता। प्रथम शक्यता शू तो कि Q1 विद्युत भार थी, Q1 विद्युत भार थी x अंतरे आवेला आर बिंदु पासे, आर बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान शून्य मळे छे। ओके ने, सारूं हालो। हवे आ बधुं आवडे ज छे, हमणां ज आपणे दाखलो गण्यो। शुं हवे तमे ज बोलता रहीजो अने तमे मारी साथे गणताय रहेजो, बराबर। तो VR बराबर V1 प्लस V2, VR बराबर 0, V1 प्लस V2। एक आ बाजू आवे तो केवुं थई जाय मित्रों, माइनस V2। विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र बोलो, के Q1 अंतर केटलुं ए जोवो जोईए x, अहींया केटलुं आवशे माइनस के Q2 अंतर जोवो जोईए केटलुं आवशे 15 माइनस x। फावे ने बधाने? हवे बे बाजुथी के शुं कर नाखी केन्सल, तो शुं वध्युं Q1 ना छेदमां x बराबर माइनस Q2 ना छेदमां 15 माइनस x। Q1 बाळको केटला आप्या है? 3 गुण्या 10 ની माइनस 8 घात छेदमां अंतर x बराबर माइनस ओला माइनस एटले माइनस माइनस केवा थी जाए प्लस, ख्याल आवी जाए डायरेक्ट। 10 ની माइनस 8 घात छेदमां केटला बोलवो जोईए 15 माइनस x। माइनस 8 बे बाजू घात ए शुं थई जशे केन्सल, तो शुं आवशे तो कि 3 ना छेदमां x बराबर 2 ना छेदमां 15 माइनस x। सादुं रूप आपो 15 तेरी 45 माइनस 3x बराबर 2x। माइनस 3x ओली बाजू जाए तो केवा थई जशे प्लस, तो 45 बराबर 5x। फावे ने बधा? तो x बराबर केटलो जवाब आवशे 9 सेंटीमीटर। जवो x बराबर केटलो आव्यो 9 सेंटीमीटर। तो लखवानुं Q1 विद्युत भार थी 9 सेंटीमीटर अंतरे अने Q2 विद्युत भार थी, Q2 विद्युत भार थी। Q2 विद्युत भार आपणे लेवानो, आ तो 15 मांथी 9 बाद करो एटले केटला आवशे 6। Q2 विद्युत भार थी 6 सेंटीमीटर अंतरे विद्युत स्थितिमान शून्य मळे छे। हालो फावे बधाने? आ तो हवे आपणे कई शक्यता लेशी? आ पहेली शक्यता हती, प्रथम शक्यता। बीजी आ बीजी शक्यता। हालो शुं आवशे तो कि Q1 थी अंतरोनी जेम ज धारी ल्यो। धारो के केटला अंतरे स्थितिमान शून्य y जेटले। फावे ने? तो हवे आने आ अंतर केटलुं थशे तो कि y माइनस केटलुं थशे 15। y माइनस केटलुं थशे 15, y माइनस 15 सेंटीमीटर थशे। तो बस बात पूरी। शुं लखशी? Q1 थी
વાય અંતરે આવેલ બિંદુ એસ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે ઓકે Q1 થી વાય અંતરે આવેલા એસ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું મળે? શૂન્ય મળે છે. સારું, હાલો તો એસ બિંદુ એ તો આ રીતે લખશે ને, VS બરાબર V1 પ્લસ V2 બંને વિદ્યુત સ્થિતિમાનોનો સરવાળો. હાલો આ 0 બરાબર V1 પ્લસ V2, એક પાહીને ઓલી બાજુ જવા દો તો આવું લખાય V1 બરાબર માઇનસ V2 આવું લખાય. આમાં કોઈને કંઈ વાંધો ટપા પડે છે ને બધાને? હમણાં ઓલો દાખલો ગણ્યો સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો, કોપી ટુ કોપી ટા, હોમવર્કમાં તમે ગણી શકો મોટા. હાલો હવે V1 હમણાં V1ની કિંમત જ મૂકી દો. હાલો બોલી જાઓ કે Q1 અંતર જોઈજો Y બરાબર માઇનસ કે Q2 અંતર જોઈજો બાળકો કેટલું એ Y માઇનસ કેટલું એ 15 જોઈ લ્યો. બે બાજુથી કે કેન્સલ થઈ જાય ને Q1 રકમમાં આપેલું હોય 3 ગુણ્યા 10⁻8 છેદમાં Y બરાબર માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જાય પ્લસ, એટલે 2 ગુણ્યા 10⁻8 છેદમાં બોલો Y માઇનસ 15. આ કેન્સલ થઈ ગયા બે બાજુથી -8 10⁻8 બે બાજુથી કેવું થઈ જાય કેન્સલ. તો હવે તો કે આ બે કેન્સલ થઈ જાય તો અહીંયા શું આવ્યું 3 છેદમાં Y, અહીંયા શું આવ્યું 2 છેદમાં Y માઇનસ 15. પાકું? હવે ગુણાકાર કરો 3Y માઇનસ 45 બરાબર 2Y. જોવો જોઈ આ 2Y આ બાજુ આવે તો માઇનસ 3Y માઇનસ 2Y, ઓલા માઇનસ 45 ઓલી બાજુ જાય તો પ્લસ. તો Y બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર આવ્યું 45 સેન્ટીમીટર. તો શું લખશો? હમણાં ઓલી મેં તમને એક રચના કીધી હતી સ્વાધ્યાય પહેલા દાખલા. શું? તો કે Q1 વિદ્યુત ભારથી અને બાળકો એવા નામ આપી દઈ એ બિંદુ અને આને બી બિંદુ. Q1 વિદ્યુત ભારથી બી તરફ 45 સેન્ટીમીટર અંતરે અને Q2 વિદ્યુત ભારની બહારની તરફ આમાંથી બાદ કરો. આ 45 આવ્યા, 45માંથી કેટલા બાદ કરી નાખવાના 15. તો અહીંયા કેટલા આવશે 30. વિદ્યુતભારની બહારની તરફ 30 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય મળે છે. સમજાય ને? હાવ સિમ્પલ વસ્તુ એ, પણ અહીંયા વર્ગીકરણ લખવું જરૂરી હો મિત્રો. ઓકે, તો આ સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો અને ઉદાહરણ બીજો, આ બંને 3 અથવા 4 માર્કમાં પૂછી શકે. ઓકે.